Hi students, today let us see Life Skill Lesson 10, our unique heritage of different faiths. Students, we are going to see about our unique heritage of different faiths. Every religion empathizes human improvement, love, respect for others, sharing other people's suffering. On these lines, every religion had more and less than same viewpoint and the same goal. 14th தலை லாமா சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா ரிலீஜியஸ் என்னது நம்மளுடைய லவ் ரெஸ்பெக்டு ஷேரிங் டு அதர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் சொல்கிறது தான் ரிலீஜியஸ். எல்லா ரிலீஜியஸும் ஓரளவு மோரலஸும் சேம் பாயிண்ட்டாக இதை தான் சொல்லுவாங்க. லவ் ஈச் அதர், ஷேரிங் அதர் பீப்புள் சஃபரிங் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா ரிலிஜனும் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத 14th தலை லாமா அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறாரு. India is a big country. It has a great history. Almost 1500 years ago, a Chinese pilgrim called Huigin Tsang visited India. During his visit, he wrote his memories about the time spent here. These memories have become world famous as testimonies to the rich Indian heritage. In his words, I have seen many countries, but there is none like Bharat. Truly, Bharat is a great country, and here greatness lies in her people. India has large population. There are people of different faiths: Christians, Muslims, Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains. Have you ever wondered how people of different faiths have come to live in one country? It is not by chance. India has a history of rulers and people who have made this possible over thousands of years. It is more than 2000 years ago. There lived a great Mauryan empire called Ashoka. He ruled almost the whole of the Indian subcontinent from 269 BC to 232 BC. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா என்னது ஒரு பெரிய கண்ட்ரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 1500 இயர்ஸாக நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சைனாலேருந்து பில்கிரீம் இந்த பாத யாத்திரையாக வருவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹுகின் சாங் வர்றாரு. ஹுகின் சாங் இந்தியாவை விசிட் பண்ணுறாரு. அவருடைய மெமரிஸை இந்தியாவில் இருந்த அந்த ஒண்டர்ஃபுல் மெமரிஸை அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாரு. அது இன்னும் கூட வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸாக பேசப்படுற அளவுக்கு அப்போ நம்ம எப்படி இருந்தோம், நம்ம எப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி எடுத்துரைக்கிறதா இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா என்னது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கண்ட்ரி. அங்கே எல்லா விதமான ஃபெய்த் இருக்கிற மக்களும் ஒன்றா வாழுறாங்க. கிறிஸ்டின்ஸ், முஸ்லீம்ஸ், இந்துஸ், பாரிஸ், சிக்ஸ், புத்திஸ்ட், ஜெயின்ஸ், அது மாதிரி எல்லா விதமான மக்களும் ஒரே இடத்துல வாழறது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்திங்கன்னா 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த கிரேட் மயூரியன் எம்பையராக இருக்கிற அசோகா பீரியட்லேருந்தே இந்த இந்தியனுடைய இது எல்லாமே தெரியுது. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அசோகா இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் அவர் ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் 269 பிசி டு 232 பிசி வரைக்குமே நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஃபெய்த்துக்காக அவர் சொல்கிறாங்க. The spread of his empires is evidence of his military strength. H.G. Wells written in his short story of the world that as he was a bright shining star because of his beloved rule that upheld the principle of compassion, love, ahimsa and tolerance towards all religions. All men are my children. I am like a father to them. As every father desires the good and the happiness of his children, I wish that all men should be happy always. These are the words of Ashoka. Even though he adopted Buddhism later in his life, he treated his subjects as his children irrespective of their religion or their greed. He built universities to promote learning,
For the comfort of travelers, he got dispensers and rest houses made even in middle of deep forests and better conditions for trade and agriculture to make the life of the common man worth living. He spread the message of peace and dharma by way of inscriptions on rocks and pillars. He wanted all his subjects to know the path of peace and be happy. He invited people of different faiths for religious conferences. ஸோ நம்ம இந்த லெசனில் கிங் அசோகா அவர் எப்படி வந்து வழி நடத்தினார், நம்மளுடைய இந்திய புகழை எப்படி பரப்புனார் அப்படின்னும்போது ஹெச்சி வெல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட ஷார்ட்டாக வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி ஒரு புக் எழுதியிருந்தார், பயோக்ராஃபி. அதில் வந்து இந்தியாவில் இருக்க அசோகாவோடைய பிரின்சிபல்ஸு, அவருடைய கம்பேஷன், லவ், அகிம்சா, டாலரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ரிலீஜியஸ், இதை பற்றி நிறையா அவர் எழுதியிருக்காரு. ஸோ அவர் ஒரு ஸ்டார் மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அசோகா எப்படி நினைப்பார்னா, அவர் கூட இருக்க எல்லாருமே வந்து அவருடைய பிள்ளைகளாகவும் அவர் தான் ஃபாதர். ஸோ எல்லா ஃபாதருக்கும் அவங்க பசங்க ஹாப்பியாக இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி அவர் ஆட்சி புரிகிற அந்த மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு நினைப்பார். அவர் என்ன தான் புத்திசம்ஸை அவர் வந்து அடாப்டட் பண்ணியிருந்தாலும் அவருடைய மக்களை வந்து மரியாதை குறைவாக நடத்துக்கிறதே கிடையாது. மற்ற ரிலீஜியஸு இவங்க நமக்கு இல்லாதவங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் எல்லாருமே சமமாக பார்த்துக்கிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் யூனிவர்சிட்டிஸு, ட்ராவலர்ஸ் வந்துட்டு போகிறதுக்காக ஹவுசஸ்ஸு, லாட்ஜஸ்ஸு, டிஸ்பென்சரிஸு, அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை செஞ்சு வச்சுருந்தாரு. அது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இது வந்து ட்ரேடிங்க்கும் அக்ரிகல்ச்சர் வளர்கிறதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அவர் வந்து அவரோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸு வந்து என்னது பில்லரில், ராக்கில் எழுதி அந்த வழியை பின்பற்றணும், பீஸு, பி ஹாப்பி, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எல்லா ரிலீஜியஸையும் வரவழைச்சி அவங்க கூட கான்ஃபரன்ஸ் பேசி எப்படி இருக்கலாம், நம்மளாம் ஒத்துமையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசுவார் அப்படிங்கிறாங்க. கிங் ஹர்ஷவர்தன், who ruled around 1400 years ago, was another king known for noble intentions. He ruled a powerful kingdom called Dhanavasvar in northern India. He was a great warrior, having provided his mettle on the battlefield several times. But King Harshavardhan is widely known for promoting learning and providing an environment for different faiths to prosper. Conferences and seminars were held on various religions in his kingdom. We know this because one of the seminars who held during the stay of the Chinese pilgrim Hugin Seng, who was also part of this seminar. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவருக்கு அசோகாக்கு அப்புறமேட்டு வந்த கிங் ஹர்ஷவர்தன் கூட ரொம்ப நல்லா ரூல் பண்ணார். 1400 இயர்ஸ் கூட அவர் நல்லா முன்னாடியே நிறைய நோபல் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து செயல்பட்டார். இவரை வந்து தனஸ்வர் அப்படிங்கிற நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் தனஸ்வர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஒரு நல்ல வாரியராக இருந்தார். போர் புரியுறது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு சூழ்நிலையில் நல்ல விதமாக அமைச்சு கொடுக்கறது, எல்லா ரிலீஜியஸ்க்கு கூடயும் கலந்து ஆலோசித்து செமினார்ஸ் வைக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சார். ஸோ அந்த மாதிரி அவருடைய கான்ஃபரன்ஸில் தான் பில்கிரிம்காக வந்த சைனீஸ் ஹுகின் செங் வந்து கலந்துக்கிறாரு. Eminent scholars of different faiths participated in this seminar, which went on for days at end. This provided a platform for many religions to be heard by people from far and near. More recently, the Third Mughal Empire of India, Akbar the Great, is considered as one of the greatest Mughal empires. He got succeed in providing a secular atmosphere in India. During his reign in the year 1556, he fostered the understanding and growth of all religions. In order to understand Christian doctrines better, he sent an ambassador to Goa and asked the Portuguese
to send him 2 missionaries. The 2 missionaries stay in his court for 3 years. They had freedom to meet people and talk about their religion with others. They have left accounts of their visit. ஸோ என்னென்னா இந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபெய்த்தான ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவர் செமினார் வைக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கணுன்னு எல்லா ரிலீஜியஸ்கிட்டையும் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கலந்து ஆலோசிக்கிறாரு. அக்பர் வந்து என்னது ஒரு கிரேட் கன்சிடராக இருந்தால் கூட அவரை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா முகலாய் எம்பையர்ஸும் அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுடைய கிங்டம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ அந்த பீரியடில் 1556 வந்து என்னது கிறிஸ்டியனை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டியன் அம்பாசிடராக கோவாவில் போர்ச்சுகீஸஸ் கிட்ட கேட்டு 2 மிஷினரிஸை கூப்பிட்டு வந்து அவங்க கோர்ட்லேயே வச்சு அவங்க மூணு வருஷமாக அங்கே தங்கி மக்கள்கிட்ட போய் அவங்களுடைய சபையை பரப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ எல்லா விதமான மக்களையும் இவர் அடாப்ட் பண்ணுறாருங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. எல்லாருமே சமம், எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாருங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய உதாரணம். He built a hall which he called Hibalit Khana or House of Worship. He opened this to the people of all faiths, including atheists, priests, theologians, and other experts on matters of religion used the place to discuss tenets of their religion. All religions had some good practices. He understood this and even tried to combine the good practices of all religions under one new religion, which he called Dinai-Dalhi. Dinai-Dalhi comprised upheld virtues like kindness, humility, and equality. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாருமே வழிபடுற மாதிரி எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு ஹவுஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பு கட்டுறாரு. அது வந்து ஹிபாதத் கானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் அந்த நேமு. அதில் வந்து எல்லா விதமான மக்களும் வழிபடலாம். ப்ரீஸ்ட்டு, தியாலஜிஸ்ட்டு, எக்ஸ்பர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறமேட்டு எப்படிப்பட்டவங்க வேணால் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வந்து டிஸ்கஷனுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அவங்க அலவுடு. ஸோ ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் ப்ராக்டிஸையும் ஒன்றா எடுத்து ஒரு ரிலீஜனாக ஒரு புது ரிலீஜனை உருவாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அது வந்து தீன்தயாள் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஜனை உருவாக்குறாரு. அதில் வந்து கைண்ட்னஸ்ஸு, ஹியூமிலிட்டி, ஈக்குவலிட்டி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்களுடைய வேர்ச்சுஸாக இருந்துச்சு. மோரல்: we should respect all religions because all religions support peace, kindness, brotherhood and equality. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், எப்போவுமே எல்லா சமயத்தினரையும் மதிக்கணும். யாரையும் தப்பாவோ குறையாவோ சொல்லக்கூடாது. இதுதான் பெஸ்ட்டு, இது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. எல்லா மதமும் என்ன சொல்லுது, அமைதி, இரக்கம், சகோதரத்துவம், ஒற்றுமையாக எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லா ரிலிஜியனையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் எடுத்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் ஐ கம்ப்ளீட் த லெசன். சில்ட்ரன், study well and understand the lesson. Thank you, children.